ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් අපහායකතු වෙන සියලුම සහෝදර සහෝදරයන් ඉතාම ආදරෙන් මේ සජීව දේව මෙහෙට ඔබ පිළිගන්නවා. And all those who are joining us through the live streaming, we welcome you all with love to High Life in Christ Ministries Sunday ඉතින් service. ඉතාම ආදරෙන් අපි ඔබගෙන් ඉල්ලනවා මේ දේව මෙහෙ තව කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වෙන්න ඔබගේ WhatsApp මගින් Facebook පිටුව තුලින් හෝ YouTube මගින් සමාජ ඒ මාධ්‍ය හරහා තව කෙනෙකුට ආශිර්වාදයක් වෙන්න බෙදා ගන්නටයි කියලා. And we kindly invite you all to share this live streaming on your Facebook post, on your WhatsApp, through a text message to someone else to be a blessing. Amen. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ අද මට දුන්න පණිවිඩය සුභාරංචිය ගැන කතා කරන්න කියලා විතරයි. And today the Lord has told me to talk to you about the good news. ආමෙන්. ඒක නිසා අද ගොඩක් සටහන් එලිදරව් එක්ක නෙමෙයි ආවේ. ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ දීපු ඒ බර හිතේ මම විශ්වාස කරන ශුද්ධත්වයන් වහන්සේ මට උපකාර කරයි කියලා අද සභාවට එකතු කරන්න නිදහස් කරා. And today I did not come with a lot of notes or revelations, but I believe that the Holy Spirit will guide us through this preaching. ඉතින් අපි අද ආරම්භක දේව වචනේ විදිහට මතෙව් 28:19 වෙනි අපි බලමු 18 සිට 20 දක්වා. And as our main scripture today, we are going to use Matthew 28 from verse 18. මතෙව් 28:18 සිට 20 දක්වා. Matthew chapter 18 from verse 18 to 20. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් ළඟට ඇවිත් කතා කොට ස්වර්ගයේහිද පොළොවේහිද සියලු බලය මට දී තිබේ. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. එබැවින් නුඹලා ගොස් සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න. පියාණන්ගේත් පුත්‍රයන්න්ගේත් ශුද්ධාත්මයන්න්ගේත් නාමයට ඔවුන් බෞතිස්ම කරන්න. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. මා විසින් නුඹලාට අනකල සියල්ලම පවත්වන්නට ඔවුන්ට උගන්වන්න. මමද ලෝකාන්තිමය දක්වා සෑම කල්හිම නුඹලා සමග සිටිමි කීසේක. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. He's here right now. Amen. ආමෙන්. මේ පොරොන්දුව අවුරුදු 2000කට පස්සේ අදටත් ජීවමානයි එයාකාරයි. අදත් මේ මොහොතේ උන්වහන්සේ අප අතරේ ඉන්නවා. And the promise, even after 2,000 years, is still valid. He is still keeping his promise. ඉතින් 19 වෙනි වගන්තිය උන්වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. අධිකාරීත්වය දීලා තියෙන නිසා අපි කළ යුතුයි මෙන්න මේ කාරණා. And we see that Jesus is saying something in verse 18. All authority has been given to me in heaven and on earth. එබැවින් නුඹලා ගොස් සියලු ජාතීන් ගෝලයන් කරන්නට කියලා කියනවා. Go therefore and make disciples of all the nations. ආමෙන්. එතකොට උන්වහන්සේ කියන්නේ කාගාවටද යන්න කියලාද? ලෝකයට යන්න කියනවා සුභාරංචිය අරගෙන. To whom does he say to go? He is saying to go to the world and bring the good news to them. ආමෙන්. කවුද එතකොට සුභාරංචිය අද ලෝකේ පතුරවන්න ඕනේ? Who are the ones who are supposed to spread the good news in the world? අපිද මමද? Is it us or is it me? සමහරු කියනවා අපි කියලා. මම It is me. මමයි සුභාරංචිය පතුරවන්න ඕනේ. මම ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ගැලවුම්කාරයන් උන්වහන්සේ මට දීපු වගකීමයි මේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කිරීම. It is I who have to go and spread the word of God, to spread the gospel, for it is God who gave me that responsibility. හලෙලූයා. ලෝකෙට ගිහිල්ලා සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න කියන හැබැයි උන්වහන්සේ අපේ බලාපොරොත්තු වෙන එක දෙයක් තියෙනවා. ලෝකයක් එක්ක ආපහු එන්න එපා. He is telling us to go into the world and spread the good news, but he is expecting us not to go with them. Amen. Go to the world, but do not come back with the world. All the things are in the world. ඇයි ඒ? And why is that? ලෝකයේ තියෙන්නේ නපුරු දේවල් නිසායි. Because in the world there is evil. ලෝකයේ තියෙන්නේ විනාශය නිසායි. Because that's destruction in ලෝකේ the world. පාලනය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නොවන නිසායි. Because it's not God who's ruling the world. ආමෙන්. ලෝකයේ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිකුල් කරන දේවල් නිසායි. Because in the world there are things that God is hating. ආමෙන්. ලෝකය අපවිත්‍ර නිසායි. Because the world is unclean. දෙවියන් වහන්සේ පිළිකුල් කරන දේවල් ලෝකේ තියෙන නිසායි. Because there are things that God hates in the world. ආමෙන්. ඇයි? Why? මේ ලෝකයේ පාපේ තියෙන නිසා. Because in the world there's sin. ආමෙන්. අපි දේව මහිමෙන් හීන වුණු ලෝකයකයි ජීවත් වෙන්නේ. We We are are living fallen නේද? We are living in a fallen world. ආමෙන්.
We are living in a fallen world governed by the devil. Isn't it, right? Hey, ආදාම් මේ ලෝකේ පාලනය යක්ෂයාට බාර දුන්නා. Why is that? Because Adam gave the authority, the dominion of this world to the devil. එතකොට ඔබ ලෝකෙට සුභාරංචි අරගෙන ගියාම ඔබව කවුරු හරි විහිළුවට පත් කරනවා නම්, සමච්චලයට ලක් කරනවා නම්, ඔබව සුභාරංචි නිසා කොන් කරනවා නම් ඔබ පුදුම වෙන්න එපා. So if you go into the world to spread the good news and someone makes jokes of you, he corners you, he lowers you, don't be surprised of that. ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ දේ මේගොල්ලෝ කරා. They did the same things to the Lord. එහෙනම් අපි කවුද නේද? So who are we then? ආමෙන්. අන්න ඒ කාරණාව නිසායි කියන්නේ මේ කුරුසියේ පණිවිඩය විනාශ වෙන අයට මොකද්ද? විහිළුවක් කියලා කියනවා. That's why the word of God says that the message of the cross is foolishness to those in the world. ආමෙන්. අපි 1 කොරින්ති 10 පළවෙනි පරිච්ඡේදය 18 වෙනි වගන්තියේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මක්නිසාද කුරුසියේ වචනේ විනාශ වන්නන්ට මෝඩකමේ නමුත් ගැලවෙන්නා වූ අපට ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ බලයයි කියලා. And it says in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. ඒ හැටියට මම දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න කතා කරනවා. මම ප්‍රඥාවන්තයන්ගේ ප්‍රඥාව නැති කරන්නෙමි, බුද්ධිමත් අයගේ බුද්ධිය පහ කරන්නෙමි ලියා තිබේ. ප්‍රඥාවන්තයා කොතනද? ව්‍යවස්ථාව ගන්නන්නා කොතනද? මේ ලෝකේ වාද කරන්නා කොතනද? ලෝකේ ප්‍රඥාව දෙවියන් වහන්සේ විසින් මෝඩ කළා නොවේද කියලා. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the dispute of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? ඇයි දැන් මම මේ බයිබල් පදේ කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරද්දී මිනිස්සුන්ට ඕගොල්ලෝ විහිළුවක් වගේ පෙනේ. ඕගොල්ලෝ මෝඩයෝ වගේ පෙනේ. Why am I saying this? When you go into the world to spread the good news, people will see you as a joke, they will see you as a foolish one. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව හැටියට ලෝකයා ස්වකීය ප්‍රඥාවෙන් දෙවියන් වහන්සේව ඇඳින නොගත් බැවින් දේශනා කිරීමේ මෝඩකම කරන කොටගෙන අදහන්නන් ගලවන්නට දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වූසේක. For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. මොකක් කරන කොටගෙනද? Through what is that? දේශනාවේ මෝඩකම කරන කොටගෙන. Through the foolishness of the message ඔබ preached. ගිහිල්ලා සුභාරංචි දේශනා කරද්දී මිනිස්සුන්ට ඔබව මෝඩය වගේ පෙනේ. When you go and preach, people will see you as a foolish. නමුත් ඔබ දේශනා කළ යුතුමයි දුවේ පුතේ. But you must preach. ස්වාමින් වහන්සේ අපිව කැඳවුවේ මේ කාරණාවටයි. That's why God has called us. ලෝකයට සමග එකතු වෙන්න නෙමෙයි, ලෝකයට සුභාරංචිය ගෙනියන්නටයි. Not to be mixed with the world, but to bring the good news to the world. ලෝකයේ ඔබේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගන්න නෙමෙයි, ඒ ලෝකයට ලුණු රස දෙන්නටයි. Not to enter the world into your life, but to give salt flavor to the world. ආමෙන්. ලෝකයට ගොස් අන්ධකාරය ඔබේ නිවසට රැගෙන එන්න නෙමෙයි, ලෝකයට ගොස් ඔබේ ආලෝකයෙන් අන්ධකාරයෙන් ඉන්න අයව ආලෝකයට ගෙන්නටයි. Not to go into the world and bring darkness into your life, but to go into the world and bring your light into the world. හලෙලූයා. හැමෝම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ Let us all මාව say, කැඳවා තිබෙන්නේ God has called me අන්ධකාර ලෝකයට ආලෝකය දීමටයි. to bring light to the විනාශ වෙන සෙනග ගලවා ගැනීමටයි. to save the distracted, ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ to කිරීමටයි. bring හැම කෙනෙක්ම කැඳවලා තියෙන්නේ. all of us. හැම කෙනෙක්ම කැඳවලා තියෙන්නේ. All of us have been called for that. ආමෙන්. හැබැයි මේ සුභාරංචි අපි දේශනා කරන අතරතුර අමතක කරන්න එපා ඔබව පවිත්‍රව තියාගත යුතු බව. But in the meanwhile that you preach, don't forget to keep yourself clean, pure. ඔබව ශුද්ධව තියාගත යුතු බව. That you must keep yourself holy. ඇයි? Why? අද දෙවියන් වහන්සේගේ මන්දිරය ඔබ වෙලා නිසා. For you have become the temple of God. හලෙලූයා. ඔබ ලෝකෙට ගියාට අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ ජීවමානව සිටිනවා. Even though you go into the world, God is alive in you. ඒක නිසා ලෝකයේ අපවිත්‍රකම් කිලිටිකම් ඔබගේ ජීවිතයට ඇතුල් කරගන්නට එපා. So do not let the impurities, the uncleanness of the world enter your life. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න නොවන පිළිකුල් කරන දේවල් තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන්නේ. For this world has things that God hates. Amen. And despises. Amen. He despises. The things are abominable to God. The things that are in the world. Amen. එහෙනම් අපි මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් සමග මිශ්‍ර වෙන ලෝකයේ තියෙන කාරණා සමග ගනුදෙනු කරන මිනිසුන් ළඟට අපි යද්දී අපි තරම්ම සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි.
So we must be extremely careful on the way, in the way we mix with the world, on the way we associate with the world. ආමෙන්. මක් නිසාද ලෝකේ අයව මෙහෙය වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මගින් නෙමෙයි. For those who are in the world are not moved by God. ආමෙන්. කවුරු කමෙක් මගින්ද? Through whom are they moved? එපිස පොතේ 2 කියනවා අකීකරු කමේ පුත්‍රයන් තුල දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නා වූ ආත්මය කවුද? යක්ෂයා මගින්. එතකොට ලෝකයේ අය කන්නකොටගෙන අපිට බාධා එන්න පුළුවන්ද බැයිද? මුලාවීම් එන්න පුළුවන්ද බැයිද? For in the world it is the spirit of disobedience that moves them. So when we are in the world, won't we face problems? පුළුවන් නේද? සභාවේ ඉන්න අයගෙන් වැරදි මඟ පෙන්වීම එනවද නැද්ද? Even those who are in church, don't we get the wrong guidances? ඇයි පුදුමෙන් වගේ මන් දිහා බලගෙන ඇවිල්ලා නැද්ද? Haven't they come to you? සභාවේ තුල අපිට වැරදි මඟ පෙන්වීම වෙනවා. සභාවේ ඉන්න සහෝදර සහෝදරයන් තුලින් අපිට මඟ පෙන්වීම වෙනවා. While we are in the church, we may get the wrong guidances. Through brothers and sisters, we may get the wrong guidance. ආමෙන් නේද? අසනීප වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් වැඩිපුර යාඥා කරන්න එපා. ඇදහිලිවන්තයෝ කියන්නේ. ආමෙන්. මම ගොඩ නැගෙද්දි කිව්වා පැස්ටර්ගේ පදවලට නටන්න එපා. දමල ගහලා යන්න හොඳ පල්ලියක් හොයාගෙන. මගේ ළඟින් ඉන්න ඇදහිලිවන්ත. හොඳටම ආශ්‍රය කරන ඇදහිලිවන්තයෙක්. අද ඇහුවනම් මම කොහේ හරි පල්ලියක බංකුවක පිටිපස්සටලා ගීත ගාකියක ඉන්න කෙනෙක් වෙනවා. So someone in my own church told me, don't always do everything that pastor says. What if I listen to him? Today I would be in a church sitting at the back seat. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් තීරණය මෙමෙදී වටහා ගන්න යක්ෂයාගේ සැලැස්ම නිතර මූ හරි කපටි. ඔබට ආවරණයක් තියෙන තැනදී ඌට පහර ගහන්න බැරි වුණා මොකද කරන්නේ? ආවරණයෙන් එළියට අරන් තනි කරලා පාර ගන්න. For we should all be aware that Satan is very cunning, he's very crafty. He cannot touch you whenever you are under a covering, so he will have to take you out to attack you. ආමෙන්. ඒ ඔබව එළියට ගන්න ඌ එන්නේ රතු ඇඳුමක් ඇඳගෙන ලෝගුවක් දාගෙන අං ඇඳගෙන නෙමෙයි. මිතුරු වේශයෙන් එන්නේ. මිත්‍රයෙක්ගේ විලාසයෙන් එන්නේ. And to take you out of that covering, he does not come with that red dress and horns on him, but he comes in the vest of a friend. ඉතින් අපි මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට දුන් මේ දරුකම තුල ජීවත් වෙද්දී අපි ලෝකයෙන් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙ යුතුයි. So when we are living in this sonship with God, we should be separated from the world. දැන් ඕගලන් පොඩ්ඩක් මගේ සභාවේ අය විශේෂයෙන් මේ දේශන වහන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔක්කොමල්ලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේ පහෝගිය මාස කීපය තුල දෙවියන් වහන්සේ අපිට එකම පණිවිඩය කතා කරනවා. ඇයි මේ? So think for a moment, especially those who are in my church. God, throughout these few weeks, God is speaking to us the same message. Why is that? ආමෙන්. මම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇහුවා. ඇයි ස්වාමීනි? උත්තර නැහැ මට. I even asked God, and still I didn't get an answer. ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේට සැලැස්මක් තියෙනවා සභාවට. Because God has a plan for the church. ස්වාමීන් වහන්සේ සැලැස්මක් තියෙනවා ඔබගේ ජීවිතේට. For God has a plan for your life. ආමෙන්. ඒක නිසා අර පාලු කොරේදී උන්වහන්සේ කියනවා බයිබලේ හිත දැඩි කරගත්තා වගේ හිත දැඩි කරගන්න එපා. කාට හරි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා නම් පසුතැවෙන්න වෙනස් වෙන්න හැරිලා එන්න. ආමෙන්. මේ පණිවිඩ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මටත් කතා කරනවා. Repent. So as when the Israelites were walking in the desert, do not close. They hardened their hearts. Do not harden your hearts, but repent and come forward. Amen. So if you hear the voice of God and yet if you ignore it, every single person who hardened their heart, they got destroyed during the wilderness journey. None entered to the promised land. Nobody entered. කවුරුවක්වත් පොරොන්දු දේශයට ගියේ නැහැ. Amen. ඇයි? හිතේ දැඩිකම නිසා. And why they couldn't enter? Because of the hardness of their hearts. ආමෙන්. සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ පණිවිඩ එද්දි ඇනෙන පණිවිඩ එද්දි ඕගොල්ලන්ට අමාරු වෙයි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබට කතා කරනවා නම් ඔබ වෙනස් වෙන්න. And sometimes when you hear this kind of messages, it may hurt you, but let us change and live for the plan of God. පැස්ටර් මට දේශනා කරමින් පහර ගහනවා කියලා පල්ලිය දාලා යන්න එපා. Don't leave church saying pastor is hurting me through his preachings. පැස්ටර් දේශනා කරන දෙවියන් වහන්සේ දීපු දේ ඇයි මේකම පාඩම ප්‍රතිඋලක් කරන්නේ? තව පාඩම් තියෙන ඕන තරම්. මම දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ විතරයි මම දේශනා කරන්නේ. For pastor is preaching what God is guiding him to do, to say. මේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්න බයිබල් පදමේ. These are scriptures that you all know well.
ඇයි ආපහු මේ දේවල් කියන්නේ? Why am I saying these again? උන්වහන්සේ කතා කරනවා කාට හරි. Because he's talking to someone. උන්වහන්සේ කතා කරන අපේ සභාවට. That's for sure. For God is talking to our church. ඒක යොහන් පොතේ 2 කියනවා ලෝකයටවත් ලෝකෙහි තිබෙන දේවල්ටවත් ප්‍රේම නොකරන්න. යමෙක් ලෝකයට ප්‍රේම කරේ නම් පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔහු තුල නැත කියලා. 15 වෙනි වගන්තිය. And it says in the book of 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. ඇයි ඒ දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ලෝකීය ගැනයි දරුවෝ ගැනයි. ආමෙන්. For right now I'm talking about the children and the world. ලෝකයටවත් ලෝකයේ තියෙන දේවල් වලටවත් ප්‍රේම කරන්න එපා කියනවා. It says do not love the world or the things in the world. ආමෙන්. යමෙක් ලෝකේ කාරණාවට ප්‍රේම කරනවා නම් If anyone loves the world, ආමෙන්. ඕගොල්ලෝ මම හිතනවා මේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? ආත්මිකව යම් තලයකට ගොඩ නැගුණු කෙනෙක් ආපහු පස්සට ගියොත් මම මේක නිතරම කියන දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේ ගැන සතුටු වෙන්නේ නැහැ. this is something I constantly say. If someone has reached a certain spiritual level and backsliders, God does not ආමෙන්. like it. මම කියන්නේ ජේසුස් අතහැරලා යෑම නෙමෙයි. If you backslide spiritually, if you grow up නෙමෙයි, grow down spiritually, God will not be very happy. He's going to discipline you. Because Christ did not come to give us a backward journey. Your journey should always be forward and upward. Amen. Hallelujah. ඒකයි කියන්නේ ඔබ ලෝකේ කාරණා ගැන ආපහු වෙහෙසෙන්න ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබ තුල නැහැ. ලෝකෙ මිනිස්සුන්ගේ සතුටු කරන්න ගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබ තුල නැහැ. For if you start loving the world again, the love of the Father is not in you. But if you start associating more with the world, then the love of the Father is not in you. මෙන්න උත්තරේ කියනවා. මක් නිසාද? ඇයි මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නැහැ කියන්නේ? මක් නිසාද? ලෝකයේ තිබෙන සමහරක් දේවල් එහෙමද තියෙන්නේ? Does it say for some that is in the world? නෑ. ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල. ලෝකයේ තිබෙන සියල්ල එනම් මාංශය තෘෂ්ණාවත්, ඇසුල තෘෂ්ණාවත්, ජීවිතය අහංකාරකමත් ඒවා පියාණන් වහන්සේගේ නව ලෝකයෙන් වේ කියලා කියනවා. For it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. එතකොට ලෝකේ කාරණා පහව යනවා කියලා බයිබලයේ කියනවා. ලෝකයේ දේවල් පහව යනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන කෙනා සදාකාලටම ජීවත් වෙනවා කියනවා. And it says in verse 17, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. ආමෙන්. ඕගොල්ලෝ දකිද්දී විවිධාකාරයේ ඇඳුම් මැදගෙන, විවිධාකාරයේ සින්දු දාගෙන, විවිධාකාරයේ සැරබීම පානය කරමින් නටන අය, ජීවත් වෙන අය, ඒක තමයි ලෝකේ තෘෂ්ණාව. For this is the lust of the world, those who dress in different kinds of clothing, those who have different kinds of strong drinks, ආමෙන්. විවිධාකාරයේ රූප හදාගෙන, those who make different kinds of images, විවිධාකාරයේ රැස්වීම් තියාගෙන, those who make different kinds of gatherings. ඔබල් ආත්මිකව විමසුවොත් ඔබ දකියොත් ඔය සියල්ල අයිති වෙනවා ඒ තුනට. මාංශයේ තෘෂ්ණාව, මාංශයේ තෘෂ්ණාව සහ ජීවිතය අහංකාරකම. If you spiritually examine them, you will see that all of them are part of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ලෝකයක්, ලෝකයේ තෘෂ්ණාවත් ඔය ඔක්කොම පහව වෙනවා. හැබැයි ඔබ අද තීරණයකට ආවොත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එය සදාකාලයට පවතිනවා කියලා. For God is saying that the world and the lust of it are passing away. But if you come to the decision to do the will of God, but he who does the will of God abides හැම forever. කෙනෙක්ම දැස් පියාගෙන ස්වර්ගයට ඇතුල්ලා Let us කියනවා. all close our eyes and raise our hands to heaven. දෙවි පියාණනි, Father God, නිරන්තරයෙන්ම සෑම මොහොතකම every ඔබ moment වහන්සේගේ your, කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නට to do your මට will, කරුණාව දෙනු may මැනව. you give me your grace. අනුග්‍රහය දුන මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ In නාමයෙන්. the name of Jesus. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න සදාකාලටම ජීවත් වෙයි කියලා කියනවා. For those who do his will abide forever. පල්ලි එන කෙනා නෙමෙයි. It's not the one who goes to දාසයෙන් කොටස church, දෙන කෙනා not නෙමෙයි. the one who pays tithes, අන්‍ය භාෂා කතා කරන කෙනා නෙමෙයි. not the one who speaks in tongues, මිනිස්සුන්ට උදව් කරන කෙනා නෙමෙයි. not the one who helps people, දේව කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන කෙනා but the one who does the will of God සදාකාල ජීවත් වෙනවා. will abide forever. ආමෙන්. එහෙනම් තේදුවේ ලෝකෙන් කොච්චර ඔබගේ ජීවිතේට ඔබ ලං කරනවද කියන එකද?
කොයිපමණක් ලෝකේ ගැඹුරට ඔබ යනවාද කියන දේ ඔබ අද උදේ ඇඳුමක් ඇඳ ගන්න තීරණය ගත්තා වගේ ඔබේම තීරණය වෙනවා. And how far you're willing to go into the world, how deep you're willing to go into the world, and even the way you decided to dress this morning is all according to you. ආමෙන්. නිතරම දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙනවා තීරණ ගන්න හැකියාව. God will always give you the ability to make decisions. කිසි කෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන දෙවියන් වහන්සේ හරි පැස්ටර් කෙනෙක් හරි බලෙන් ගැලවෙමු දීපු කෙනෙක්? Is there anyone who has received salvation by force? That was a choice you made. ඔබ තීරණයකට ආවා. You came to මට decision ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ ගැලුම් කරන්න ආස කරගන්න ඕනේ. that you wanted to make God the savior of your life. ආමෙන්. ඉතින් උන්වහන්සේ අද මං හිතන්නේ මේ පණිවිඩය තුලින් අපිව නැවත කැඳවනවා. ගිය සතියේ පණිවිඩය තුලින් අපිව නැවත කැඳවුවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා සතියේ පණිවිඩය නැවත කැඳවනවා. උන්වහන්සේ යම් අරමුණක් කරා අපිව රැගෙන යමින් සිටිනවා. And I believe that God, through the different preachings of the past few weeks, He's calling us again to take us to a certain destination. ආමෙන්. උන්වහන්සේ කතා කරා යාඥාව ගැන. ආමෙන්. අල්තාරය ගැන, පවිත්‍රකම ගැන, සුද්ධකම ගැන. අද කතා කරනවා. ඒ ඔක්කොම තියාගෙන උන්වහන්සේ කියනවා ලෝකෙට යන්න සුභාරංචිය දෙන්න ලෝකේ අරන් එන්න එපා හැබැයි. And He has spoken to us about prayer, about the altars, about sacrifice, about purity, about holiness. And He's today telling us to go into the world, but not to bring back the world with us. ආමෙන්. ලෝකෙට සුභාරංචිය ගිහිල්ලා ලෝකෙත් එක්ක අතරමං වෙන්න එපා. මං කිව්වා ගිය සතියේ පහළට යන වතුර පාර සැරයි. Do not go into the world and be lost with the world, for I have said that the stream flows strongly downwards. ආමෙන්. නිරන්තරයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙනවා තීරණයක් ගන්න අවස්ථාව. Always God will give us a moment to take a decision. ආමෙන්. කීදෙනෙන්ට මතකද යොෂුවා පොරොන්දු දේශයට යන්න ඉස්සෙල්ලා කිව්වා උඹලව ඊජිප්තු දේශයෙන් ගෙනාපු දෙවියන් වහන්සේද නැත්තම් මේ අන්‍ය ජාතීන්ගේ දෙවිවරු තීරණය කරලා මෙන්න නුඹලගේ ඉදිරියේ මම ජීවනයත් මරණයත් තියෙනවා නුඹලා තීරණය කරපල්ලා කාටද සේවය කරන්න කියලා. For if you remember, even ද්විතීය කතාවේ in the book of Deuteronomy, we see that Joshua was giving the choice to the Israelites whether to worship, to serve the God who brought them out of Egypt, or the idols that they saw in the world. ආමෙන්. එහෙම කියලා යොෂුවා 25 ජොෂුවා කතා කළ මිනිස්සුන්ට කියනවා හැබැයි මමත් මගේ නිවසත් ස්වාමීන් වහන්සේට සේවය කරනවා. And he says in the book of Joshua that for as for me and my house, we will serve the Lord. අද මෙතන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා කී දෙනෙක්ට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්ද මමත් මගේ නිවසත් සේවය කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට විතරයි කියලා. How many parents today can boldly say, me and my house only serve the Lord? අවංකව හිතලා බලන්න ඔබ ඔබගේ දරුවන්ට දෙන අපි කියනවා මොකක්ද ඉන්ස්පිරේෂන් නැත්නම් ඔබලගේ දරුවන්ට දෙන සිහිනය මොකක්ද? Honestly think, what's the dream, the inspiration that you're giving to your children? හොඳම වාහනය ගන්න එකද? Is it getting the best car? හොඳම පාසලට යන එකද? Is it going to the best හොඳම school? රැකියාව කරන එකද? Is it doing the best job? නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන එකද? Or is it serving the Lord? පුතේ ලෝකේ හොඳ සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න කවදා හරි ඒකද දෙන සිහිනය? Is that the dream that you give to your children, to be the richest man in the world? ආමෙන්. පුතේ හොඳ වාහනයක් ඔයා කවදා හරි drive කරන්න ඕනේ. My son, you'll have to drive a big car one day. කවදා හරි දරුවන්ට සිහිනයක් දීලා තියෙනවද ස්වාමින් වහන්සේට සේවය කරන්න කියලා? Have you ever given a dream to your children to serve the Lord? මොන දේ කරත් උන්වහන්සේ කතා කරා. අපි දැන් බැලුවා මතේ 28 හැම කෙනෙක්ම කිව්වා ගිහිල්ලා ගෝලය බේ කරන්න කියලා. For he has spoken to us. He said to go and make disciples in the world. ආමෙන්. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ නිකන් ওই WhatsApp status එකක් බලන්න පොඩ්ඩක්. Now take a moment and look at the WhatsApp status of yours. Amen. Believe in yourself. Amen. And achieve. Success is the key. What rubbish? ජේසු කොහෙවත් නැහැ. මේ අර ලෝකයේ දාන දේවල් තමයි මේගොල්ලොත් දාන්නේ. There's no Jesus in their WhatsApp status. They are using the same things that the world uses. Amen. Be confident in yourself. Bible එකේ කියනවා do not trust in the flesh. මොකද වෙලා තියෙනවද සභාවට? What happened to the church now? ආමෙන්. සමහර දාන්නේ likes ගන්න. Some people do it just to get likes. ආමෙන්. ලෝකේ අය දාන නිසා මමත් දානවා. එක ස්ටේටස් එකවත් නැහැ. Repent and believe කියලා. කාටවත්.
They are just doing it because those in the world are doing it. ආමෙන්. ඔක්කොමලා අද රහස් ක්‍රිස්තියානිකාරය වෙලා. Today, everyone has become secret Christians. Even all the children. Have you ever shared Christ to your friends? Have you ever shared boldly? Oh, Pastor, I don't know. I don't think they'll believe. So I mean, did Jesus say, if they believe, preach the gospel? No. So what's wrong with you, God? What's wrong with us today? අපි ඔක්කොමලා secret Christians වෙලා තියෙනවා. We have all become secret Christians. උන්වහන්සේ හැබැයි කිව්වා දේශනාවේ මෝඩකම කන්න කොටගෙන මිනිස්යම්ම ගැලවීමට ගේනවා කියලා. But he said that he will use the foolishness of the message and bring people to salvation. ආමෙන්. ඉතින් එහෙනම් මේ දරුවන්ව පුහුණු කිරීම කාටද අයිති? So who is the one who should train the kids? දරුවන්ට ලොකු හීන දෙන්න ඉස්සෙල්ලා දේව කැමැත්තට ඇතුළු වෙන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ දෙමව්පියෝ. Before giving children big dreams, you should let them enter the will of God as parents. ආමෙන්. මොකද යාඥා කරන්නේ නැති දරුවෙක්, බයිබලයේ කියවන්නේ නැති දරුවෙක්, දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නේ නැති දරුවෙක් කවදාවත් යේසු වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක සිහිනයක් විතරයි. For a child that does not know the will of God, who does not read the Bible, who does not serve the Lord, will never continue in his life. That's not the biggest dream that he'll have. ආමෙන්. එතකොට දරුවව පුහුණු කරන්න පුළුවන් කාර්යය අපි දරුවව ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ගොඩ නැගුවේ නැත්තම් And in the time that the child can still be trained, if we do not train them to serve the Lord. අපි දෙමව්පිය විදිහට අපි ලෝකෙත් එක්ක වෙහෙසෙනවා නම් අපේ ජජමාලිගාවල් හදන්න අපේ මොනවාද සිහින ගොඩනගන්න අපි වෙහෙසෙනවා නම් දරුවෝ අමතක කළා. අමතක කරන්න එපා අපිට ස්වාමින් වහන්සේට ගණන් දීමක් තියෙනවා. And as parents, if you're constantly tiring ourselves to build our palaces, to make our lives successful, do not forget that you will have to give an account to the Lord. ආමෙන්. දරුවෝ ගොඩ නැගීම සබත් පාසල් ගුරුවරුගේ වගකීමක් නෙමෙයි. Growing the children is not a responsibility of the Sunday school teachers. ඒගොල්ලෝ මඟ පෙන්වීමක් දෙයි. They will give you guidance. දරුවන්ගේ වගකීම දීලා තියෙන දෙමව්පියන්ටයි. But the responsibility of the children is given to the ආමෙන්. parents. දෙමව්පියෝ තුලින් දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේව දකිනවා නම් If through the parents the children see Jesus, දෙමව්පියෝ තුලින් දරුවෝ දේවබිය දකිනවා නම් if through the parents the children see the fear of God, දෙමව්පියෝ තුලින් දරුවෝ ත්‍යාගශීලී බව, ආගන්තුක සත්කාරය, දේව වචනය කියවීම, දේව බය දකිනවා නම් ඒගොල්ලෝ තරුණ වියට පාතබද්දි ඒගොල්ලෝ දෙමව්පියෝ වෙද්දි තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ලැබුණ දේ ඒගොල්ලෝ ඊළඟ ජීවිතේට අරන් යයි. and if they see through the parents all those things being holy, being serving the Lord, having the fear of God, then when they enter their adulthood, they will know how to serve the Lord. හැබැයි දෙමව්පියෝ දෙවියන් වහන්සේට දෙවෙනි තැන දෙනවා නම් But if parents give second place to God, දෙමව්පියෝ ආගන්තුක සත්කාර කරන්නේ නැත්තම් දෙමව්පියෝ අපිරිසිදු නම් guess what? දරුවෝ ලොකුණාමත් යන්නේ පාරේ. අම්මා තාත්තා එදිනෙදා දේවල් ඇඟ හොදනවා දකින්න නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා දරුවෝ ඇඟ හොදයි කියලා. දරුවෝ නායි කියලා. so for example, if the child does not see the parents washing themselves, taking a shower, do you think the child will do it? ආමෙන්. තාත්තාට අම්මා ගෞරව කරන්නේ නැහැ කියලා දකිනවා නම් කවදා හරි දුවෙක් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ගෞරව කරයිද? If the daughter does not see the mother respecting the father, do you think that daughter will ever respect her husband? මේ values ඔක්කොම සභාවෙන් යමින් පවතින එළියට උනත් දෙවියන් වහන්සේ මේ අපේ සභාවට අන්තර්ජාලයෙන් තුල ඉන්න හැම කෙනෙක්ම කතා කරනවා පසුතැවෙන්න දේව වචනයට අනුව පවුල් ගොඩනගාගමු අපි. For these values are all live in the church right now, but God is calling us to repent and to build our houses on the word of God. දරුවෝ ගොඩනැගීම කාගේ වගකීමද? Growing the children, whose responsibility Pastor Damitගේ. is it? Pastor Damit? ආමෙන්. නෑ Sunday school teachers like නෑ. Is it Sunday school teachers? දේව වචනේ කියනවා බලව. ගීතාවලිය 12:127. දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් දෙන උරුමයක් පැස්ටර්ටද? සබත් පාසල් ගුරුවරුන්ටද? නෑ දෙමව්පියන්ට දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලැබෙන උරුමයක්. විනාශ කරන්න එපා උරුමය. Psalm 127 verse 3 to 4. And it says in the book of Psalm 127 verse 3, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is a reward. බලව, can you see? ලෝකයේ ආකාරයට නෙමෙයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල නම් ඔබ ගාව තිබිය යුතුයි මේ දේව බය.
මේ දරුවෝ මට දුන්නේ දෙමව්පිය දෙවියන් වහන්සේ. එහෙනම් දරුවෝ විනාශයට යන දොරවල් ඇරලා දීම නෙමෙයි. දරුවන්ව දේව බය තුල ගොඩ නැගීම උන්වහන්සේ තුල මට ඇති යුතුකමයි. Unlike the people of the world, you should see that the children that you have are an heritage given to you by God, and you should build them up, grow them through the fear of God. බැඳපු නිසා නෙමෙයි ළමයි හැදුනේ. It's not because you married that you have children. හනිමුන් ගිය නිසා නෙමෙයි ළමයි හැදුනේ. It's not because you went on a honeymoon that you have children. කුසේ ඵලයද උන්වහන්සේගෙන් ලැබෙන විපාකයක්. The fruit of the womb is a reward. ඔබ දන්නවද දෙමව්පිය විදිහට ඔබට තියෙන යුතුයකම් මේ බැරෑරුම්කම්? Do you know the duties that you have as parents? ආමෙන්. ඕගොල්ලෝ අවංකව හිතලා බලන්න කවද්ද අන්තිමට දරුවන්ගේ පොතක් කැරලා බැලුවේ? Now think for a moment, when's the last time that you opened a book of your children? කවද්ද දරුවන් පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් ගිහලා බැලුවේ අන්තිමට මොනවද බලලා තියෙන්නේ කියලා? When's the last time that you entered your children's computer and to check what are they watching? ඊට වැඩි බයන එකක් අහන්නද? Shall I ask you something worse? දෙමව්පිය විදිහට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවද හැකියාව අවසරයේ දරුවන්ගේ ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් බලන්න? As parents, do you have the ability to enter and check the text messages of your children? ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්ද දරුවන්ගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔගොල්ලෝ දන්නවද පාස්වර්ඩ් එක? ඕන්ලාව ටෙලිෆෝන් කරලා තියෙන කාටද අන්තිමට? මොනවද අන්තිමට ගිය තියෙන වෙබ්සයිට්? මොනවද බලලා තියෙන YouTube වල? මොනවද බලලා තියෙන TikTok වල? තියෙනවද? අවංකව හිතලා බලන්න. Can you unlock your children's phone? Do you know the passcode or do you know the passwords? Can you enter their search histories? Can you see what they're watching on YouTube, on TikTok, or who they're texting to? උත්තර දෙන්න එපා. උත්තරේ බැහැනම් නැහැනම් අමතක කරන්න එපා. ගණන් දීමක් තියෙනවා ජේසුට. Do not ඇයි උන්වහන්සේ දුන්නේ මේ උරුමය? And do not give an answer right now. But if the answer is no, I cannot do it, remember that you have to give an account to the Lord. For it is written that children are a heritage from the Lord. එන උන්වහන්සේ දීපු උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම කාගේ වගකීමද? And whose responsibility it is to protect this පැස්ටර්ගේ නෙමෙයි. heritage. It's සබත් not පාසල් pastors. ගුරුවරුන්ගේ නෙමෙයි. It's not Sunday school teachers. දෙමව්පියන්ගේ වගකීම. It is the parents' responsibility. දරුවන්ගේ විවාහ අසාර්ථක වුණොත් කවුද වග කියන්න ඕනේ? ස්වාමීන් වහන්සේද? If the children's marriage is not successful, whose responsibility is it? Is it the Lord's? It is the parents who have ඇයි? to say. පුහුණු කළ යුතු කාලේ දෙමව්පිය දරුවෝ පුහුණු කළා නැහැ. Because in the time of training, parents did not train the children. ආමෙන්. ආමෙන්. ඕගොල්ලෝට මේ පණිවිඩය කැමති නැති වෙයි. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ ටීවී තමයි දරුවෝ විනාශ කරන්නේ. ටෙලිෆෝන් තමයි දරුවෝ විනාශ කරන්නේ. ටැබ් තමයි දරුවෝ විනාශ කරන්නේ. You may not like this message where it is TVs, it is phone, it is tablets that destroy the children. ආමෙන්. මේ පණිවිඩය ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නාට පස්සේ මම ඊයේ මගේ බිරිඳත් එක්ක කතා කරා. මට මේ ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් ටෙලිෆෝන් කරන්නේ වෙන රටවල් වලින් කෝල් කරන්නේ වෙන්නේ නැත්තම් මම අර පරණ Nokia ෆෝන් එකක් කරන් පාවිච්චි කරන්න කැමතියි. මට එච්චරට කැමති මේ ලෝකෙන් එළියට එන්න. අපවිත්‍රයි මේ ලෝකෙ. පිළිකුල් කරන දෙවියන් වහන්සේ. And when I received this message, I discussed with my wife and I told her if I was not receiving WhatsApp messages from different countries, from people, I would be happy to go back to a Nokia brick. Amen. Wake up. මම මේ ඇත්ත කතා කරන්නේ. මම දන්න දේ මම කතා කරන්නේ. And I'm saying what I'm no. අනිත් දේ මම කියන්නද? Shall I say one? මම දැනට විශේෂයෙන් මේ එක්සත් රාජධානියේ මම දන්න අයගේ දරුවෝ ගැන මම දන්න දෙයක් කියන්නම්. I'll tell you something that I know about the children in the UK. හොඳට ඉගෙනගෙන ග්‍රැමර් ස්කූල් වලට ගිය ළමයි Children who have learned well, who have gone to grammar school, ඉගෙනීම විනාශ කරගත්ත එක කාරණාවක් නිසා. have destroyed their educational career because of one thing. ආදරේ නිසා දෙමව්පියෝ ටෙලිෆෝන් එකක් කරන් දෙනවා. Because of love, parents bought them a new phone. දැන් දරුවන්ගේ කාමරේට යන්න බෑ. Give me some space. I need space. Close the door. Hey, I need to be alone with the phone. කාගේද වැරද්ද? Whose mistake is it? දරුවන්ට වෙනම ලෝකයක් ඇරිලා මේ පුංචි අඟල් 10 ඇතුලේ. In these, දෙමව්පියෝ දන්නේ නැහැ. in those small 10 inches, a new world has opened to them. දරුවෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ කොහමද? අරයටත් තාත්තා අරන් දීලා එකක්. අරයාගේ අම්මත් මෙයාට එකක් අරන් දීලා ලේටස්ට්ම මටත් ඕන එකක්. How did the children come and ask of it? Their father bought them one, and their mother bought the newest one. I too want one. ඒතර අපිත් අපේ දරුවෝ පුහුණු කරන්නේ කොයි ආකාරයටද? And how do we train our ලෝකයේ අය children? දරුවෝ පුහුණු කරන ආකාරය. In the same way that the world is training their children. ආමෙන්. ඕගොල්ලෝ දැන් තනියම ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මම මේක කියන කාරණා බොරුද කියලා. Now take a moment for yourself and think, is what I'm saying a lie? මම දන්න බොහෝ පවුල් වල ටෙලිෆෝන් අරන් දීපු ටීනේජර්ස්ලා ගේ এডুকেෂන් බෑලා ගියා.
that the educational career of many teenagers has been destroyed because of phones. ළමයින්ට බැරි නිසා නෙමෙයි. It's not because children cannot do it, යක්ෂයා ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය ලෝකෙ වෙතට යොමු කරනවා. but because Satan takes the attention to the world. කාගේද වගකීම? And whose responsibility is it? වැරදිකරුවෝ කවුද? දරුවෝද? Who are the one? ජේසුද? Who are the one who did Pastor wrong? the? Is it the children? Sunday school Jesus, teacher the? Pastor? The Sunday school teachers? ඔගොල්ලෝ දන්න උත්තරේ. You know the answer. So wake up. It's not too late. ඔගොල්ලෝ ගාව පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තුල දරුවෝ ගොඩනගන්න. ලෝකේ දේවල් පෙන්නලා දරුවන්ට සිහින දෙන්න එපා. දේව බය ඇතුව ස්වාමීන් වහන්සේ. කී දෙනෙක් අද දරුවෝ ඇහිලා තියනවද? මම කැමති ජේසුට සේවය කරන්න කියනවා. එක දරුවෙක් මට ඇහිලා නැහැ අපේ සභාවේ. So අවංකව කියන්නේ ලෝකේ බලන් හිටියට මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක දරුවෙක්වත් මට කියන ඇහිලා නැහැ මම කැමති ජේසුට සේවය කරන්න කියලා. ඔක්කොටම ලොකු හීන තියෙනවා ලෝකේ. කිසි කෙනෙක් මේ වෙනකම් මට ඇහිලා නැහැ I like to serve the Lord. මොනවද අපිට වෙලා තියෙන්නේ? අපි කොහොමද අපේ දරුවෝ ගොඩනගලා තියෙන්නේ? ආමෙන්. අමතක කරන්න එපා. උරුමය කාගෙන්ද ලැබුණේ? for do, ස්වාමීන් වහන්සේගේ උරුමය ලැබුණේ. මොකටද ලැබුණේ? බිල්ඩින් ගහන්නද? ෆෙරාරි ඩ්‍රයිව් කරන්නද? නෑ. දේව කැමැත්ත ඉටු කරන්න. මම ගිය සතිය කියලා දුන්නා. මිනිස්සුගේ සාර්ථකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත සම්පූර්ණ කැමැත්ත හඳුනගෙන ඒ තුල ජීවත් වීම. so let us not forget that children are a heritage given to us from the Lord. So, so is their success driving a Ferrari? Is it their success building, making new buildings? For I have told last week that success is knowing and doing the perfect will of God. ආමෙන්. ඕගොල්ලෝගේ වගකීම මේ දෙවියන් වහන්සේ කවද්ද අන්තිමට හරි හිතන්න දරුවා තනියම පාසල් යනවා. එක දවසක් නිවාඩුවරන් දරුවා පාසලට දාන්න බැයිද? So let us think for a moment. If your child is going to school by themselves, have you taken a day off just to take them to school? පැයක් පරක් වෙලා ඒ දරුවට ඒ ආදරය දෙන්න පුතේ I care for you. You are precious to me and I take this time to drive you to school. You value to me. For example, be 1 hour late for school and show the children that you care for them. No, and you can be 1 hour late. Take them on time. Yeah. Okay. Hey, we have to let them know. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතය ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ගත කරන්න දෙන්න නෙමෙයි. එහෙනම් ඒක ඒ උරුමය අපි මොනවද කරන්නේ? පිළිකුල් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නාට උන්ට ඕන විදිහට හැදිච්ච දේ. So if this is a heritage given to us from the Lord, if we do not care for them, we are despising the heritage that God has given to us. Just grow the way that you want. Amen. So take time. Spend time with your children. Amen. Family time එකක් තියාගන්න. යාඥා කරන්න. ඉඳලා හිටලා පවුලත් එක්ක යන්න. රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහිල්ලා ළමයිත් එක්ක බිරිඳත් එක්ක කෑම කන්න. Teach them the values of the family. Amen. Teach them how to dress. Buy them good things. අපි කිව්වට අපි we are kings. අපි දරුවන්ට එන හොඳට අඳින්න පුරුදු කරන්නත් ඕනේ. ඇයි අපි රජවරු නම්? උන්වහන්සේ අපේ හිඟකම සම්පූර්ණ කරනවා නම් අපේ දරුවෝ ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. For if we are kings, we should learn to dress as kings. ආමෙන්. අපේ දරුවෝ ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ගෙදර එකට එක කියන ඇහුනොත් පුංචි කාලෙදිම ඒක කලෙක්ට් කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ලොකු වෙද්දි ටිකක් අමාරුයි. So we should teach our children to dress nicely. And if you see at home that they are coming back at you with their words, teach them since they are young. For when they grow up, it's going to be hard. නවත්තන්නද? Shall I stop here? Is it too harsh? Children, even you have to listen, okay? This message is for everybody. Amen. We cannot be like the world. Amen. දරුවාගේ හොඳම යාළුවා කවුද කියලා දන්නවද? අම්මා තාත්තා. Do you know your child's best friend? Amen. දරුවා යාළුවා හම්බ වෙනවා කියලා යන්නේ කාව හම්බ වෙනද කියලා දන්නවද? Do you know who they are going to meet by saying they are going to meet their friend? I trust my children. ඔබ තමයි ලොකුම mistake. Amen. අපි මං කිව්වේ අපි සමහරක් වෙලාවට emotionally තීරණ ගන්නවා. අපි ඒව තුලින් වැරදි කරනවා.
Sometimes we take decisions emotionally, and by that we make the wrong decision. ඇයි ඩැඩි මාව ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැද්ද? Why, Daddy, don't you trust me? I trust you. But I don't trust the flesh in you. එහෙම තමයි කියන්න ඕනේ. ආමෙන්. ඇයි? ඒගොල්ලෝ තාම තරුණ වයසින් ඒගොල්ලන්ව මුලා වෙනවා. අපිට තියෙන අත්දැකීම් මේගොල්ලන්ට නැහැ. අපිට තියෙන දැනුම මේගොල්ලන්ට නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක අපේ වගකීම මේ උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම. And why is that? Because they're still young. They do not have the same experience that we have. They do not know this. They do not have the same knowledge that we have. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව. ආමෙන්. අපි දරුවන්ට මම දැන් මේ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න එක වැහැයි හොඳ නැහැ කියන නෙමෙයි. මං කියන්නේ ෆෙරාරි ඩ්‍රයිව් කරන එක හොඳ නැහැ කියන දෙබේ අන්තර්ගතය තේරුම් ගන්න පණිවිඩය. I'm not saying that learning the educational career is bad. I'm not saying that driving a Ferrari is bad. දෙවියන් වහන්සේට වැඩි වටිනාකමක් මේ ජීවිතේ කිසිම දෙයකට දෙන්න දරුවන්ට පුරුදු කරන්න එපා. But do not teach your children to give anything a priority above God. හැම දෙයක්ම හැම කෙනෙක්ම ඕනම සම්බන්ධතාවයක් ඕනම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න පුංචි කල්දන් දරුවන්ට උගන්වන්න. Teach the children to sacrifice any relationship, anything and everything that they have for the Lord. පවුලුතුමා කිව්වා මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ ඇනගැසි මැරේ වෙන කිසි දෙයක් දැනගන්න මට ඕනේ නැහැ කියලා. For Apostle Paul said that I do not need to know anything about except the fact that Jesus Christ died for me on the cross. ආමෙන්. 1 කොරින්ති 2:2 කියන මක් නිසාද යේසුස් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේ කුරුසේ ඇනගසුණු බව ලැබූ බවත් මිස Christ and Christ crucified. ඔච්චරයි මට දැනගන්න ඕනේ. අන් කිසි දෙයක් මට ඕනේ නැහැ කියලා පවුලුතුමා කියනවා. And he says in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. ඩිග්‍රී ගැන නෙමෙයි වොරි උනේ යා. He did not worry about degrees. කාර් එක ගැන නෙමෙයි වොරි උනේ. He did not worry about cars. ඉස්කෝල ගැන නෙමෙයි වොරි උනේ. He did not worry about school. ග්‍රේඩ්ස් ගැන නෙමෙයි වොරි උනේ. He did not worry about grades. Christ and Christ crucified. දැන් අපි මේ values දෙනවද අපේ දරුවන්ට? Do we give these same values to our children? අහමු අපි අද දෙමව්පිය විදිහට අපි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහගමු. As parents, let us ask this question ourselves. ගලාත්‍ය 6:14 කියන නමුත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසිය ගැන මිස වෙන කිසි දෙයක් ගැන පාරාට්ටු කරගන්න මට නම් සිද්ධ නොවේවා. And he says in the book of Galatians chapter 6 verse 14, but God forbid that I should boast except in the cross of the Lord Jesus Christ, by whom the word has been crucified to me and I to the world. ආමෙන්. ඒ කරුණ කොටකට ලෝකයේ මටද මා ලෝකයේද ඇනගසන මොකක් නිසාද? කුරුසිය නිසා. ඕගොල්ලත් මමත් අපි තීරණයකට එන්න ඕනේ මේ ඇනගැසුණු ජීවිතය ගත කරන්න. So let us all come to a decision, you and me, to live this crucified life. මොකද්ද ඇනගැසුණු ජීවිතය කියන්නේ? What's the crucified අපේ life? ආශාවල් දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් ඇන ගහලා දේව කැමැත්ත ඉටු කරමින් ජීවත් වෙන්න. අපි ජීවත් වෙද්දී අපේ දරුවෝ යහමාර්ගයට එයි. For it is to crucify the things that we like, the things that God despises, and to live a life devoted to God. ආමෙන්. පවුලුතුමා කියන්නේ මේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙමෙයි. For Apostle Paul is not someone easy. ගමාලියල් ගාව නීති විශාරදයෙක්. He was a scholar who knew everything about the Bible through Gamaliel, his ආමෙන්. teacher. පවුලුතුමා එයා කියනවා මට මේ ලෝකෙ දිහා බැලුවොත් ලෝකයේ ආකාරයට හොඳම සුදුසුකම් තියෙනවා කියලා. And for Apostle Paul said that if you look at me with the eyes of the world, I have all the qualifications to be in the world. දැන් අද විදියට කිව්වොත් මම ඉන්නේ මම මගේ දෙමව්පියෝ කුයින්ගේ පෙළපතෙන් එන්නේ. මම අපි ජීවත් වුණේ ලන්ඩන් වල සෙන්ට්‍රල් ලන්ඩන් වල. මම ග්‍රැජුවේට් වුණේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් කේම්බ්‍රිජ්. ඉන්නේ මේ වගේ පුද්ගලයෙක් පවුල්තුමා කියන්නේ. If we take it to nowadays words, I come from the lineage of the Queen. I have always lived in central London. I have graduated in Oxford or Cambridge. පවුල්තුමා මොනවද දන්නවද කිව්වේ ඔක්කොම දේවල් ගැන? Do you know what Apostle Paul ක්‍රිස්තුස් said about වහන්සේව this? දැන ගැනීම එක්ක සම්බන්ධ කරද්දී මට මේ ඔක්කොම රබිෂ් කියලා කිව්වා. He compared all that he had to the knowledge of Jesus Christ, knowing him and him crucified. And he said that all that he had was just rubbish to him. පිලිපි 3:7 මෙන්න මෙහෙම කියන උන්වහන්සේ බලන්න පවුල්තුමා එසේ වී නමුත් මට ලාභෝ තිබුණු යම් දේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අලාභයයි සිටීමට පැමිණීමේ මම කැමති Facebook යන්න මම කැමති WhatsApp වල එන්න හැබැයි ඒවා මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුරට ආවට පස්සේ මට ජී කියලා හිතුණා. And he says in the book of Philippians chapter 3 verse 7. Why are you smiling? ජී කියන එකද?
Okay. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. ආමෙන්. එසේ මාගේ ස්වාමී වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඇඳින්න ගැනීමේ උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයයි සලකමි. අපි ඔක්කොම මෙතෙන්ට පෙරලගමු පිලිපි 3 පස්වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි කියමු. So let us all go to the book of Philippians chapter 3 verse 7. But what things were gained to me, these I have counted for loss. Every Ferrari, degree, amen, beautiful girlfriend, boyfriend, iPhone, amen, Facebook, Instagram, everything that was gained to me, these I counted loss for Christ. Amen. මට ලාභෝ තිබුණේ යම් දෙයක් තිබුණාද ඒ දේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ලාභය සිද්ධීමට පැමිණීම. Right. ඊළඟ වාක්‍ය. මාගේ ස්වාමී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇඳින ගැනීම උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයක්යි සලකමි. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my ඔන්න Lord. මට ඊළඟ තමයි ලස්සන වාක්‍ය තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ෆෙරාරි හම් වෙලාද? මල්ටි මිලියනර් කෙනෙක් වෙලාද? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මට නැති වී ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණු වලට මොනවද අපි කියන්නේ? rubbish. Amen. I count them all as rubbish. ඒවා කුණු යයි සලකමි. For whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. දැන් මන් දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ දරුවන්ව ලෝකේ හීන දිහා පෙන්නලා ගොඩ නගනවා නම් If you මේ are, දේ වාක්‍යෙට එකඟ දෙයද? if you are training your children to grow up looking at the things of the world, having big dreams in the world, is this related to the word of God? පවුලතුමා කියනවා මම හිටියේ ලන්ඩන්. මම ග්‍රැජුවේට් වුණා ඔක්ස්ෆර්ඩ් කේම්බ්‍රිජ්. Apostle Paul said, I was living in London. I graduated from Oxford and Cambridge. අන්තර්ජාලේ නැහැ ඔයයි දන්නේ කොහෙද බයිබලයේ තියෙන්නේ එක කියලා. ආමෙන්. ආමෙන්. එයා කියන මගේ දෙමව්පියෝ මිලියනර්ස්ලා. He's saying that his parents were millionaires. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ඔක්කොම නැති වුණා. I count them as rubbish මට වැඩක් නැහැ. But because of Christ, he lost everything and he counted them as rubbish. මම දැන් මේ කියන්නේ පණිවිඩය වැරදිට දරුම් ගන්න එපා. දරුවෝ ඉගෙන ගත යුතුයි. දරුවෝ හොඳ රැකියාවල් කර යුතුයි. නමුත් පළවෙනි අරමුණ ජීවිතයේ ඒ දේ නෙමෙයි. And don't take me wrong, children should have a good education and career. They should have great jobs, but they should not prioritize them above ආමෙන්. God. මම এডুকেෂන් ගැන ගොඩාක් සලකන කෙනෙක් මම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ දේ. For I myself, I am someone who cares a lot about education. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට දෙන තැන කිසි දරුවෙකුට මගේ ගෙදර මම ඒ දේ තැන දෙන්නේ නැහැ. এডুকেෂන් එකට. But I will never let anything go above God in my house, not Amen. even education. ඔයගොල්ලෝ මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා බොහෝ අය. ආමෙන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගෙදර ගහලා තියෙන මොකක්ද? As for me and my household. බොරුවට විහිළුවට ජෝක් එකක් නෙමෙයි. That's my mission. As for me and my household, we serve the Lord. It's my vision. I live for that and I honor that. At all costs. Me and my household, we serve God. Amen. Sometimes people can become angry. People will mock us. People will persecute us. People will look down on us. I don't care. I live for Jesus. And I make sure my family lives for Jesus as well. Amen. යාද ඔබලා හිතලා බලන්න ඔබට පුළුවන් දේ කරන්න. Now think for a moment. Can you කරන්න නෙමෙයි. ඒ දේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ කියන්න පුළුවන් ඔබට. මම ජීවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේ වෙනින්. මගේ දරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ ඔබ වහන්සේ වෙනින් ස්වාමීනි කියලා. මම දරුවෝ ගොඩ නැගුවේ ඔබ වහන්සේ වෙනින් ජීවත් වෙන්න ස්වාමීනි කියලා. Can you say in the presence of the Lord boldly that you are living to serve Him, that your household is living to serve Him, that you have trained your children to serve Him? පවුලතුමා එච්චර සුදුසුකම් තිබිලත් පවුලතුමා කියන මේ සියල්ල මම කොණු යයි සලකමි කියලා. For Apostle Paul had that many qualifications, but he counted them all as rubbish because of Jesus. එහෙනම් අද දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කුණුවන ලෝකේ අපවිත්‍ර ලෝකෙන් එළියට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ගෝවීන් වෙලා අස්වැන්නට යන්නට. So what is God expecting us to do? He's expecting us to come out of the world and go to
make our harvest. Amen. උන්වහන්සේ කිව්වා නේද බයිබලයේ කිව්වා harvest is plentiful නේද? මොනවද? පළදා වස්වැන්න බොහෝමයි. බොහොමින් විරලයි කිව්වා. ආමෙන්. එබැවින් අස්වැන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේ කරන්න කිව්වා. ඒ ආස්වැන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා නුඹලා ගොස් ලෝකයේ සියලු ජාතීන් මගේ ගෝලයෝ කරන්න කියලා. අපි කොහොමද යන්න ඕනේ? උන්වහන්සේ ආකාරයට අපි වෙනස් විය යුතුයි. අපේ දරුවෝ වෙනස් විය යුතුයි. සිතන පතන ආකාරය වෙනස් විය යුතුයි. අපි අඳින ආකාරය වෙනස් විය යුතුයි. ආමෙන්. පල්ලියට ඔහේ ඇඳලා ලෝකෙට යද්දි හොඳට දැන් යන්න බෑ අපිට. මෙතන ඉන්නේ රජුන්ගේ රජු. ආමෙන්. අපි අපේ චරිතයෙන්, සිතෙන්, වචනෙන් සෑම තැනකින්ම උන්වහන්සේට ගෞරව කළ යුතුයි. අපි මේ දේ මේ දරුවන්ට ඇඳුම් තෝරද්දි උදේට උදේ ඔක අඳින්න බෑ පල්ලි. ඇයි? මම්මි I like this. මම කැමති මේක very comfortable. We're going to meet the king. Amen. How many of you know that you are in the presence of a king? The king, not a king, the king. The king above all kings. Hallelujah. Amen. ඒතර දෙවියන් වහන්සේ නම් අපෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ අපිව ලෝකෙට අරින්න උන්වහන්සේ නිතරම අපිව බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිව වෙනස් වෙන තුරු උන්වහන්සේ ඉන්නවා. ආලේප කරන්න හැමෝම ඉන්නවා. හාස්කම් කරන්න ආසයි. රෝගීන් සුව වෙනවා බලන්න ආසයි. ආලේපේ නිදහස් වෙනවා බලන්න ආසයි. කැපවීම. So what is God expecting us to do? He's expecting us to go into the world and make disciples. But He's expecting a change from us, and He's waiting on us for that change. For we all like to do miracles, we all like to see healings. But where's the devotion to do those things? උන්වහන්සේ කිව්වා ගොවින් විරලයි කියලා. අපි අපේ ජොබ් එක කරේ නැත්තම් අපි සුභාරංචි ලෝකෙට ගෙනිච්ච නැත්තම් මිනිස්යන් ඔවුන්ගේ පාපය මේයි. For He said that the workers are scarce, so but the harvest is plenty. So where's the devotion to do all that? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඒ ලේවල මිල මම ඔබෙන් අය කරන්න යනවා කියලා. And He also said that He will not charge us the price of that blood. මේ ගමන වික්ටිං විට අමාරු වෙයි හිත රිදීම් ඇති වෙයි මිනිස්සු ඔබව කොම් කරයි ඔබට වචන කියයි ඔබගේ දරුවන්ට වචන කියයි ආමෙන් දරුවෝ දිගට අඳින්න කියයි අම්මලා වගේ දැන් මේ ඉඳන් අඳින්න කියලා කමක් නැහැ අපි වෙනස් අපේ රාජ්‍ය පෘථිවිය නෙමෙයි we are from a different kingdom we have to answer to only one person Jesus our savior so let's build our children differently let's change and let's save the world Amen. අපි වෙනස් වෙලා අපි ලෝකයේ ගලවගමු. Hallelujah. Hallelujah. Amen. දෙවියන් වහන්සේ එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ස්ථානෙට එනතුරු වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. අපි ගොඩ නැගෙනතුරු. යෙසායා දැක්ක දර්ශනකින් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා කවුද මම අපි වෙනුවෙන් අරින්න කියලා. යෙසායන කියනවා ස්වාමිනේ මම ඉන්නවා මාව යවන්න වෙනවා කියලා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද අද ඔස්සලා කියන්න. ජේසුනේ මම ඉන්නවා. මාව අරින්න කියලා. Amen. Too much to translate. Amen. So God is waiting for all of us to take this bold decision to come to Him and to be a sacrifice for Him and to be a vessel for Him. But sadly, we are all waiting for the anointing to manifest, for the healings to take place, miracles to take place, but no one is willing to pay the price. Neither. We have that. If you want the anointing of God, you need to pay a price. So you can't be like this. I always say, part in the world, part in the Lord. No, He says, come out from among them and be separated to me. We have to live a sacrificial life. අද දවසට විතරක් නෙමෙයි. Or just not only for Sundays, all your life. Build your children the way God likes them to be built, upon the word, in the holy fear of God. So when you're not there, they will not sin. They will not do anything wrong because they have the fear of God. Amen. So can you tell, like Isaiah said, God said, whom shall we send? Isaiah said, Lord, here I am, send me. Here I am, I will go, Lord. Is there a song like that? Isn't it? Whom
daughter sings and she plays this song on the keyboard. Whom shall I send? Isaiah said, Lord, I will go. Amen. Who shall ascend to the holy hill of the Lord? මතකද ගිය සතියේ දේශනාව? උන්වහන්සේගේ ආලේපය එක්කයි අපි යන්න ඕනේ. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ප්‍රේමයෙන් පිරීලා අපි යන්න ඕනේ. We should go with the anointing, full of the grace, full of the strength of the Lord. Amen. අපි කියමුද ස්වාමීනි මම කැමති යන්න කියලා. Shall we say, Lord, I want to go? Amen. අපි කියමුද ස්වාමීනි මම කැමති අලුතෙන් ආපහු පටන් ගන්න. Shall we say, Lord, I want to start all over අපි again? කියමුද ස්වාමීන් වහන්සේට ස්වාමීනි මම කැමති වැරදි හදා ගන්න කියලා. Shall we say, Lord, I want to repair my mistakes? ඕගොල්ලෝ දරුවෝ ගොඩ නැගීම තුළ උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීම තුළ ඕගලන්ට හිතෙනවා නම් මම පරාජය වෙලා මම ෆේල් වෙලා in bringing up my children කියලා දෙවියන් වහන්සේ තුළ පරාජයක් නැහැ. There's still time if you repent and ask him. God will give you grace. Shall we ask him? Okay, let's all stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sister Chandima අපි යාඥා කළා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට ස්තුති කරමු. ඒ වගේම සභාව ගැබේ අද දෙම් ගොඩනැගිලි තුල සිටින අයටත් අන්තර්ජාලයෙන් සහභාගී වෙන අයටත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ඉල්ලලා අපි යාඥා කරමු. ඒ සිත්වල තියෙන යාඥාවල් වලට පිළිතුරු දෙන්න කියලා අපි යාඥා කළා එළම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්තුති කරමු. ප්‍රශංසාව මගේ ස්වාමිනී ස්වර්ගීය පියාණනි අපේ ආදර පියාණනි ඔබට ස්තුති ප්‍රශංසාව වේවා ඔබට නමස්කාර වේවා ස්වාමිනී ඔබ අපේ ස්වාමින් ඔබ අපේ දෙවියන් ස්වාමිනී ඔබ අපේ පියාණන් ඔබට නමස්කාර කොට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී ඔබ හැමදාම ඔබගේ දෑතින් අප වට කරනවා මගේ පියාණනි ඔබට ස්තුතියි ඔබගේ සෙනෙහසින් ඈත් යන්ට ඔබ අපට කවදාවත් ඉඩ නොදෙන්නා අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ ඔබේ ප්‍රේමයේ තුලට හැමදාම අප කැඳවන්න අපේ පියාණනි ඔබට ස්තුතියි ප්‍රශංසාව වේවා මගේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අද අපට දුන්නා මේ වචනය තුලින් මගේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ හදේ ගැඹුරුම තැනට ඔබ වහන්සේ කතා කළා ස්වාමිනී අපේ සිතුවිලි වලට ඔබ කතා කළා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ දරුවන්ගේ සිතුවිලි වලට කතා කළා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපේ දරුවන් අප ගෙන යා යුතු මාර්ගය ඔබට පෙන්වුවා ස්වාමිනී ඔබට ස්තුතියි මගේ ස්වාමිනී මුලාවේ ආත්මවල හිටිය අපේ ජීවිතවලට ඔබ අප ගැලවිය යුතු ආකාරය ඔබට පෙන්වුවා ස්වාමිනී ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනී ඒ දරුවන්ව යහමට ගෙන යන්නට කල යුතු දේ ඔබ අපට පෙන්වා දුන්නා ස්වාමිනී දෙමාපියන් ලෙස මගේ ස්වාමිනී අපගේ සභා ගැබේ ඉන්නව සියලු දෙනාටත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඇසු සියලු දෙමාපියන්ගේ දැස් ඔබ ආත්මිකව විවෘත කළ නිසා ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ස්ථිර වන්නට ඒ දරුවන් ඔබ තුළ ගොඩනගන්නට ඒ ශුද්ධාත්ම ශක්තිය මඟ පෙන්වීම ඔබ අපට නිබඳවම් දෙනවා මගේ ස්වාමිනී ඔබ කිසිදා අපාත නොහැරියව අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අපේ පියාණන් වහන්සේ දිනෙන් දින අපෝසවන්නේ ඔබයි ස්වාමිනී ඒ ජය ඔබ තුළ පමණයි ස්වාමිනී ජය දෙන්නේ ඔබ පමණයි ස්වාමිනී ඒ සියල්ල තුළ ඔබ එකම සැබෑ දෙවියන් වහන්සේ අපි ඔබගේ ප්‍රේමණීය පුත්‍රයාණන් බව ඔබ වහන්සේ අපට පෙන්වුවා මගේ ස්වාමිනී ඔබට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබගේ ප්‍රේමය දැනෙනවා මගේ පියාණනි ඔබගේ ප්‍රේමය තුරලට වියෙන්ට ආසයි ස්වාමිනේ ඔබට ස්තුතියි මේ මොහොත ඔබ වහන්සේ සමග ගත කරන්නට ඔබ වහන්සේ අප ළඟට ආවට ස්තුතියි ස්වාමිනේ අපේ කෙනෙක් හදවත් අද ස්පර්ශ කළ නිසා ස්තුතියි ඔබට ආදරේ මගේ ජේසුනි ඔබට ආදරේ හැම මොහොතක් පාසා මේ සභාවේ සිටින හැම දරුවෙක්ම ඔබ තුල සේවය කරන්නට ස්වාමිනී ඔබගේ සේවය ලෝකෙට ගෙනියන්න ඔබ තෝරාගත් ජනතාව ඔබට ස්තුතියි මගේ ස්වාමිනී ඒ ලෝකෙට පය තබන්න නෙමේ ස්වාමිනේ ස්ථිර තීරණ ගන්නට ඔබ අපට ශක්තිමත් කමේ ආත්මයේ ශුද්ධාත්ම ඵලය තුලින් ඔබ අපට දුන්න නිසා ස්තුතියි ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී ස්තුතියි ඒ සියල්ල ඔබයි කලේ ස්වාමිනී ඔබ මේ විශ්වයේ බවුම් කරුවා ඔබයි ස්වාමිනී ඒ සියල්ල තුල සියල්ල කරන්නේ ඔබයි ස්වාමිනී මේ ජල ධාරා තුලින් අප ගෙනියන්නේ ඔබයි ස්වාමිනී කිසිදු රැළ පහරකට ඔබ අපස් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ ඔබ අප වෙනින් සටන් කරන්නා වූ අපේ ප්‍රේමණීය පියාණන් වහන්සේ මගේ ස්වාමී අපේ සටනට
සූදානම්ෙන් පමණයි අපිට තියෙන්නේ ජය ඔබයි දෙන්නේ. ඔබට ස්තුතියි ස්වාමිනී. අප සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කළ නිසා ඔබ අපට රැගෙන යන නිසා අපට ස්තුතියි ස්වාමිනී. මේ ධර්මම ශක්තිමත් කරන නිසා ඔබගේ කරුණාවට ප්‍රේමයට ස්තුතියි ස්වාමිනී. ඔබ ස්නේහයේ දෙවිඳුන් ස්වාමිනී ඔබට ප්‍රශංසා නමස්කාර වේවා ජේසුස් වහන්සේගේ අතිඋතුම් නාමයෙන්. For you are holy, sing it again, all honor and glory. In adoration we bow before your throne. We declare your majesty. We proclaim that your name is exalted. For you reign magnificent, you rule victorious, your power is shown throughout the earth. Let's lift our hands and we sing. And we exclaim that you are mighty. Lift up your name. For you are holy. You alone are holy, Lord. Sing it again. All honor and glory. In adoration we bow before your throne. And we exclaim. And we exclaim. Just a whisper. Lift up your name. You are holy. We sing it again. All honor and glory. In adoration we bow before your throne. Stuti Swami. Mahime vema gaurava Swami. වහන්සේටයි ස්තුතියි ස්වාමීනි මුළු මහිමය ප්‍රශංසාව ගෞරවය පියාණනි වහන්සේ මගේ හදවතට දුන් පණිවිඩය මම බෙදාගත්තා ස්වාමීනි වෙනස් වුණු හදවත් හඳුනන්නේ ඔබයි කීකරු වෙන හදවත් හඳුනන්නේ ඔබයි අනුග්‍රහය කරුණාව ඉල්ලන හදවත් හඳුනන්නේ ඔබමයි ස්වාමීනි මගේ ආඥාව මගේ පියාණනි අපට අනුකම්පා කරලා ඒ අනුග්‍රහය දෙන්න ස්වාමීනි වෙනස් වෙන්න වහන්සේගේ දරුවන්ට අනුකම්පා කළා කරුණාවෙන් ස්වාමිනී ඒ දරුවන් ගොඩනගන්නට ලෝකෙන් ඉවත් වෙන්නට ඒ අමාරු අවස්ථාවල ඔබ වහන්සේට කැප වෙලා තීරණ ගන්නට ඔන්න ශක්තිමත් කරන්න මම ක්‍යාඥා කරනවා උන්ට මඟ පෙන්වමි දෙන්න මගේ සුදාඥාන උපකාර කරන්න අපට ස්වාමිනී ඔබගේ කැමැත්ත තුල ජීවත් වෙන්න ඔබගේ කැමැත්ත තුල අපේ මේ උරුමය ගොඩනගන්නට ඔවුන්ව ලෝකයට ආලෝකයක් කරන්නට ඔවුන්ව මේ ලෝකයට ගොවීන් කර පිටත් හරින්නට ස්වාමීනි අපට කරුණා කරන්න ස්වාමීනි අප සැම වෙනස් කරන්න වෙනස් වෙන්නට උපකාර කරන්න ස්වාමීනි කෙටි පණිවිඩයක් වුණත් ඔබ දුන් පණිවිඩය ඉතා බෑරෑරුම් ස්වාමීනි නමුත් අපි ඔබ තුලම විශ්වාසය තියෙනවා මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු වුණා මගේ ජේසුනේ අපිව කිසි දිනක අත්නාරින්නට අපේ අහක්ව නොයන්න ස්වාමී අපි සැවත හැරිලා එන ඔබ වහන්සේ තුලටම ඔබ වහන්සේ කිව්වා ස්වාමිනේ මා සවිමත් කරන ස්වාමීන් වහන්සේ තුල පමණයි මට සියල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ වහන්සේ කිව්වා ස්වාමිනේ බලෙන් හැකියාවෙන් නොවේ සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මේ බලෙන් කියලා ස්වාමී අපි අද හැරෙනවා අපි පසුතැවෙනවා පියාණනි කරුණාව දෙන්න මුලා වුණු දරුවන් නැවත ගෙදර රැගෙන එන්නට කරුණාව දෙන්න අයාලේගේ දරුවන් නැවත ඔබ වහන්සේ තුලට ගෙන්නට දේව බය ඇති වුණ ගොඩනගන්නට පියාණනි කරුණා කළ මැනව ඔබගේ වචනය තුල මේ පුංචි දරුවන් පුහුණු කරන්නට දේව බය තුල උන්න ගොඩනගන්නට ස්වාමී ඔබ වටා කේන්ද්‍ර කරගත් ජීවිතයක් ගොඩනගන්නට ඔබගේ වචනය මත ඔවුන්ගේ ජීවිත ගොඩනගන්නට ඔවුන්ව පුහුණු කරන්නට අනුග්‍රහය දුන්න මැනස කරුණා කරන්න ඔබගේ පියාණන්
ස්වාමීනි සභාවටත් මාහටත් මේ සියල්ල අපි ආඥා කරලා එළනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ස්තුති වේවා. සෙනෙහවන්තය ඔබ people of God, I see the presence of God is in this place. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise your name, Lord. අපි දේවමේ අවසානයේ පැමිණ තිබෙන්නේ සෙනෙහවන්තය. ඉතින් අපි ඔබට ස්තුති කරන අපහා සමග මේ පොණලා රැඳී සිටීම නිසා ඒ වගේම මම ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මගේ ආත්මය මම දන්නවාද දෙවියන් වහන්සේ සුවමින් නිදහස් කළ බව. පියාණන් වහන්සේට ස්තුතියි. ඒ සියලු හාස්කම් නිසා සුවමින් නිසා. නැවතත් මේ බඳුම දේව මෙහෙකින් ලබන ඉරුදිනත් ඔබ හා සමග මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට ජේසු පිටයි. ආමෙන්.
ස්තුතියි